Hello students, today I am going to start my second lecture on light reflection and refraction. On my previous video, I have discussed some few terms which I will be using in drawing images of a spherical mirror. Okay, so my first topic of today's lecture is image formation by spherical mirror. To study the formation of image, we must study some basic rules. So, আমি spherical mirror the image formation to পঢ়িবৰ কাৰণে কিছুমান rule আছে. So, আমি first আমি rules বিলাক পঢ়িম. তাৰ তোমাৰ first rule to হ'ব এখন concave mirror, এখন convex mirror. So, first rule to হৈছে যেতিয়া এটা ray principal axis এডাল principal axis যেতিয়া এটা ray principal axis or parallel আহিছে সেই ray to mirror reflect hobo or reflect hoy amar focus edi par hoy jabo. Similar in case of convex mirror jetia eta ray principal axis or parallel ahe tetia hole hey ray to mirror khonot reflect hoy diverge hoy jabo ar jetia diverge hoy ray dal moi jodi extend kori diu enekwa dekhim je ray to focus edi par hoy goise. So, yet my lihisu a ray parallel to principal axis after reflection will passes through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. Concave mirror or khetrot ki hobo jetia ray to ahi kene mirror khonot poribo tetia hole ray to mirror khonot reflect hoy focus edi par hoy jabo. Aru convex mirror or khetrot ki hobo ray to parallel principal axis or parallel ray ahi kene mirror khonot pori ray to diverge hoy jabo aru jodi moi jetia moi ray to extend kori dim hey ray to ahi kene amar focus ote poribo. To etu asil more first point. Second point to a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. So, yat more ki hoise eta ray ahise ray to focus or through focus to idi ray to ahise ray to ahi kene focus edi par hoy mor mirror khonot porise porar pisot ki hobo jitu ray reflect hobo he reflected ray to principal axis or parallel hobo. Similar in case of convex mirror yate mor enaka eta ray ahise ray to yat mor focus ot poribo noare karon focus to mor mirror khonor back side e thake. So ray to jodi moi extend kori diu enaka lagibo je ray to focus or pora ahise. So a ray to ahise ahi kene mirror khonot porise ar reflect hoy jo ray to ki hoise tomar principal axis or parallel hoy gise. So a second point to more first point to nisna eke khali tar opposite to first point to more principal axis or pora ray principal axis or parallel ray to ahisil focus edi par hoy gosil. Second point to more focus edi ray to ahise principal axis or parallel hoy par hoy goise. So ei duta point similar points. So next ahilu moi third point to ki dise a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is refracted back along the same path. So more third point to ki koise ekhon concave mirror ekhon convex mirror. So edal ray ahise ray to more center of curvature or majedi par hoy ahise. So center of curvature or majedi par hoy aha ray to mirror khonot porar pisot he ray to eke pathedi গুছি যাব মানে ray to তোমার এই ফালৰ পৰা আহিছে mirror খনত reflect হৈ আকৌ হি সেম পাথে লব আকৌ এইটো পাথে দিয়ে গুছি যাব. Similarly convex mirror ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ray to আহিছে ray to যদি মই dotted line এ extend কৰি দিও তেতিয়া হলে ray to center of curvature মাজেদি আহা বুলি ধৰি লব পাৰি. So similarly ray to ahise mirror khonot porise pori ako he same path loi kene ray to ubhoti gusi goise.
সো ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি যিকোনো যেনে তেনে ৰে আহিলেও সেই একে সিমিলাৰ পাথেদি আকৌ হি ৰিটাৰ্ণ হৈ গুচি যাব নেক্সট আহিল মোৰ ফ'ৰ্থ পইণ্টটো আছে এ ৰে ইনচিডেণ্ট অব্লিকলি to the principal axis towards a point P on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. More eta ray ahise ahi kene more principal polot porise porar pisot ako more he ray to polor pora reflect hoy gusi goise eta eke ray eta ahise ray to ahi kene more polot porise polor pora ako ray to reflect hoy gusi goise so moi ৰে ডায়াগ্ৰাম আঁকিবৰ কাৰণে মই চাৰিটা পইণ্ট পঢ়িলোঁ ফাৰ্ষ্ট আকৌ মই ৰিপিট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছিলে মোৰ ৰেটো পেৰেলেল টু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ আহিলে সি ফ'কাছেদি পাৰ হৈ গুচি যাব ছেকেণ্ড পইণ্টটো ৰেটো যদি ফ'কাছেদি আহে তেতিয়াহ'লে আকৌ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পেৰেলেল হৈ সি গুচি যাব থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল মোৰ ৰেটো যদি চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি আহে তেতিয়াহ'লে ৰেটো ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব আকৌ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ দি ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হ'ল মোৰ ৰেটো আহি কেনে যেতিয়া মোৰ পলত পৰিব আকৌ সি ৰেটো পলৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ গুচি যাব চ' পলৰ ইনচিডেণ্ট ৰে আৰু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ মাজৰ এংগলটো মই আই বুলি দিছোঁ আই মানে এংগল অফ ইনচিডেন্স আৰু তোমাৰ ৰিফ্লেক্টেড ৰে আৰু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ মাজৰ এংগলটো হ'ল মোৰ আৰটো হ'ল মোৰ এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন তো এইটোৱে আছে এই চাৰিটাই আছিলে মোৰ মেইন পইণ্ট এই পইণ্টকেইটা ইউজ কৰিয়ে মই ইমেজবিলাক ড্ৰ কৰিম চ' মোৰ ছেকেণ্ড টপিকটো হ'ল আজিৰ দ্য ইমেজ ফৰ্মেশ্যন বাই কনকেভ মিৰৰ চ' কনকেভ মিৰৰ এখনে কেনেকৈ ইমেজ ফৰ্ম কৰিব পাৰে তো এইটো কাৰণে তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 164ৰ টেবল 10.1টো ৰেফাৰ কৰিব পাৰা তাত অলপ বেলেগকৈ দিয়া আছে মই এটা পইণ্ট বেলেগকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ ইয়াত when the object is as infinity মই কি লৈছো ইয়াতে কনকেভ মিৰৰৰ ইমেজ ফৰ্মেশ্যন পঢ়ি আছো সো মই খালি কনকেভ মিৰৰে লৈছো তো কনকেভ মিৰৰৰ অবজেক্ট যেতিয়া মোৰ অবজেক্টটো একদম ইনফিনিটিত আছে মই এটা অবজেক্ট হৈছো মই সেই অবজেক্টটোৰ ইমেজটো কোড ফৰ্মেশ্যন হয় হেতু ষ্টাডি কৰিম সো যেতিয়া মই অবজেক্টটো ইনফিনিটিত থৈছো ইনফিনিটি মানে বহুত দূৰত তেতিয়া হলে কি হ'ব সেই অবজেক্টটোৰ পৰা মোৰ ৰে আহিছে এইবিলাক ৰে মোৰ অবজেক্টটোৰ পৰা আহিছে এটু ৰে মোৰ অবজেক্টটোৰ পৰা আহিছে এইটো ৰে আহিছে মোৰ অবজেক্টটোৰ পৰা এইটো ৰে মোৰ অবজেক্টটোৰ পৰা আহিছে মই আগতেও পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া ৰে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পেৰেলেল আহে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেটো ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় তাৰমানে ৰেটো প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পেৰেলেল আহিছে আহি কেনে ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈছে চ' প্ৰত্যেকটো ৰে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ মাজেদি আহি কেনে ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈছে তাৰমানে গোটেইকেইটা এইটো ৰে গোটেইকেইটা ৰে মোৰ ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈছে মানে মোৰ ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হৈছে ফ'কাছত ফৰ্ম হৈছে এতিয়া মই দেখিলেই ক'ব পাৰোঁ যে ইনফিনিটিত থকা অবজেক্টটোৰ ইমেজটো ৰেকেইটা ইণ্টাৰচেক্ট হৈছে ফ'কাছত তাৰমানে মোৰ ইমেজটো ফ'কাছত ফৰ্ম হৈছে আৰু যিটো ফ'কাছত ইমেজ ফৰ্ম হৈছে সেইটো একদম সৰু চ' ইয়াত মই লিখিছোঁ তোমাৰ যেতিয়া ৰেটো when the ray is at infinity the image form at the focus F the size of the image is highly diminished mane size image or size to ekdom horu point size horu mane eta pointer nisina aro image or nature to hol real aro inverted real kyo mirror khonor jitu side or pura object or ray keta ahise object to asile hetu side image to form hoise so সেই কাৰণে মোৰ ইমেজটো ৰিয়েল আৰু ইমেজটো কি হ'ব ইনভাৰ্টেড ফৰ্ম হ'ব সো এইটো আছিল মোৰ কনকেভ মিৰৰৰ ফাৰ্ষ্ট ইমেজ ফৰ্মেশ্যন সেকেন্ড ইমেজ ফৰ্মেশ্যনটো চাওঁ এতিয়া when the object is between center of curvature and infinity এইটো মোৰ center of curvature আৰু infinity মানে বহুত দূৰত তো infinity আৰু center of curvature ৰ মাজত মোৰ এইটো অবজেক্টটো আছে তেতিয়াহ'লে মই সেই আগৰ ৰুলবিলাক ফ'ল' কৰিম ৰে ডায়াগ্ৰাম আঁকা মোৰ এটা ৰে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পেৰেলেল গৈছে যাই কেনে সি ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে নেক্সট ৰেটো গৈছে মোৰ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি আকৌ সি চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ গুচি গৈছে তাৰমানে মোৰ দুটা ৰে এটা ফ'কাছৰ মাজেদি এটা চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি চ' দুটা ৰে ক'ত ইণ্টাৰচেক্ট হৈছে
A পইণ্টটোত A ডেছ পইণ্টটোত ইণ্টাৰচেক্ট হৈছে তে A ডেছ পইণ্টটোত মই এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰি দিছোঁ যেটোক মই নাম দিছোঁ A ডেছ B ডেছ তাৰমানে মোৰ A Bৰ ইমেজটো ফৰ্ম হৈছে A ডেছ B ডেছ তো ইমেজটো দেখিলেই ক'ব পাৰোঁ যে ইমেজটো যেতিয়া ইনফিনিটি আৰু চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজত আছে তেতিয়া ইমেজ ফৰ্মেশ্যনটো হ'ব চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত ইমেজটো অবজেক্টটোতকৈ সৰু হ'ব আৰু ইমেজৰ নেচাৰটো কি হ'ব ইনভাৰ্টেড তাৰমানে মোৰ A পইণ্টটো তলত আছে B পইণ্টটো ওপৰত আছে সো ইমেজটো ইনভাৰ্টেড হ'ব আৰু ৰিয়েল হ'ব ৰিয়েল কিয় হ'ব অবজেক্টটো এইটো সাইডে আছে ইমেজটো এইটো সাইডে ফৰ্ম হৈছে সো ইমেজটো ৰিয়েল ইমেজ হ'ব মোৰ থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল when object is at center of curvature মোৰ অবজেক্ট এইটো A B center of curvature আছে এই center of curvature মই আকৌ সেই লবিলাক ফলো কৰিম ৰে টু গৈছে parallel to principal axis ৰিটাৰ্ণ হৈছে ফোকাছৰ মাজেদি নেক্সট লটো হ'ল ৰে টু গৈছে ফোকাছৰ মাজেদি ৰিটাৰ্ণ হৈছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ parallel সো মোৰ দুটা ৰে আঁকিছোঁ এটা ৰে parallel to principal axis গৈছে ৰিটাৰ্ণ হৈছে ফোকাছৰ মাজেদি আনটো ৰে মোৰ ফোকাছৰ মাজেদি গৈছে ৰিটাৰ্ণ হৈছে parallel to principal axis সো ৰে দুটা কোড জয়েন হৈছে A ড্যাশ পইণ্টটোত তাৰমানে A ড্যাশ আৰু B ড্যাশটো হ'ল মোৰ ইমেজ তো ইয়াৰ পৰা আমি দেখিয়ে ইমেজটো দেখিয়ে ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া অবজেক্টটো চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰত থাকে ইমেজটো চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰতে ফৰ্ম হয় আৰু ইমেজৰ সাইজ আৰু অবজেক্টৰ সাইজ ইকুৱেল হয় ইমেজটো আকৌ ক'ব পাৰোঁ যে ইমেজটো আমাৰ কি হয় ইনভাৰ্টেড হয় আৰু যেহেতু ইমেজটো একেই অবজেক্টৰ সাইডে ফৰ্ম হৈছে সো ইমেজটো আমাৰ ৰিয়েল ইমেজ হয় থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল যেতিয়া ইমেজটো ইন বিটুইন চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু ফোকাছৰ মাজত থাকে এইটো হ'ল মোৰ অবজেক্টটো ইন বিটুইন মোৰ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু ফোকাছৰ মাজত আছে যেতিয়া অবজেক্টটো চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু ফোকাছৰ মাজত আছে অবজেক্টৰ পৰা এটা ৰে আহিছে parallel to principal axis ফোকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ ওলাই গৈছে সেকেন্ড ৰেটো মোৰ এৰ পৰা এমলৈকে গৈছে আকৌ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে তাৰমানে সেকেন্ড ৰেটো মোৰ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি যোৱা বুলি ধৰিব পাৰোঁ মানে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি গৈছে আকৌ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে সো দুটা ৰে মোৰ ইণ্টাৰসেক্ট হৈছে A ড্যাশ পইণ্টটোত তাৰমানে A ড্যাশ B ড্যাশটো হ'ল মোৰ ইমেজ ইয়াৰ পৰা ইমেজটো চাইয়ে মই ক'ব পাৰোঁ যে পজিশ্যন অফ দ্য ইমেজ ক'ত হৈছে ইনফিনিটি আৰু চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজত ইমেজটো কি হৈছে মোৰ ইনভাৰ্টেড হৈছে আৰু ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম হৈছে আৰু অবজেক্টৰ সাইজতকৈ ইমেজৰ সাইজটো ডাঙৰ হৈছে ফিফথ পইণ্টটো এতিয়া মই ফিফথ পইণ্টটো কি কৰিছোঁ অবজেক্টটো ৰাখিছোঁ ফোকাছত when the object is at focus ফোকাছত অবজেক্টটো ৰাখাৰ পৰা অবজেক্টৰ পৰা মোৰ এটা ৰে গৈছে parallel to principal axis ফোকাছৰ মাজেদি আকৌ পাৰ হৈ গৈছে আৰু এটা ৰে মোৰ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি গৈছে আকৌ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ গুচি আহিছে তাৰমানে মোৰ দুটা ৰে কতো ইণ্টাৰসেক্ট হোৱা নাই কিন্তু আমি ধৰিব পাৰোঁ যে দুটা ৰে ক'বাত নহলে ক'বাত ইণ্টাৰসেক্ট হ'ব সো মই সেইকাৰণে লিখিছোঁ এট ইনফিনিটি তাৰমানে ইনফিনিটি কোনবা এটা পইণ্টত ইণ্টাৰসেক্ট হ'ব তো ইয়াৰ পৰা মই ইমেজৰ নেচাৰটো কি পাম হি ইমেজটো ফৰ্মেশ্যন হ'ব এট ইনফিনিটি হাইলি এনলাৰ্জ যেহেতু ইনফিনিটিত ক'বাত ফৰ্ম হ'ব তাৰমানে ইমেজটো সাইজটো বহুত ডাঙৰ হ'ব নেচাৰ অফ দ্য ইমেজটো যেহেতু একে সাইডে ফৰ্ম হৈ আছে য'ত অবজেক্ট আছে সেইকাৰণে ইমেজটো মই ৰিয়েল ইমেজ আৰু ইনভাৰ্টেড হ'ব 6 নম্বৰ পইণ্টটো when object is in between P and F মানে পোল আৰু ফোকাছ এই পোল আৰু ফোকাছৰ মাজত মোৰ অবজেক্ট আছে AB তেতিয়াহ'লে মোৰ অবজেক্টটোৰ পৰা এটা ৰে আহিছে পোলত পৰিছে পোলৰ পৰা ওলাই ৰিফ্লেক্ট হৈ গুচি গৈছে নেক্সট এটা ৰে আহিছে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰেদি চেণ্টাৰ অফ মিৰৰত পৰিছে আকৌ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি গুচি গৈছে তো এই ৰেটো আৰু এই ৰেটো মই যদি এক্সটেণ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ইয়াতে এটা ইমেজ ফৰ্মেশ্যন হ'ব আৰু এই ইমেজটোক মই দিছোঁ A ড্যাশ B ড্যাশ বুলি এক্সটেণ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে দুটা ৰে এটা পইণ্টত ইণ্টাৰসেক্ট হৈছে আৰু সেই ইণ্টাৰসেক্ট হোৱা পইণ্টটোতে মোৰ ইমেজ ফৰ্মেশ্যন হ'ব তো ইমেজটো চাইয়ে মই ক'ব পাৰোঁ যে ইমেজ ক'ত ফৰ্ম হৈছে বিহাইণ্ড দ্য মিৰৰৰ পিছফালে সাইজ অফ দ্য ইমেজ এইটো মোৰ আছিলে অবজেক্ট এইটো হ'ল মোৰ ইমেজ সো এনলাৰ্জ বহুত ডাঙৰ ইমেজটো ফৰ্ম হৈছে
নেচাৰ অফ দ্য ইমেজ অবজেক্ট আছে মোৰ মিৰৰ এইটো চাইডে মিৰৰৰ পিছফালে মোৰ ইমেজ ফৰ্মেশ্যন হৈছে চ' নেচাৰটো হ'ল মোৰ ভাৰ্চুৱেল আৰু ইৰেক্ট মানে চিধা ইমেজ ফৰ্ম হৈছে তো এইকেইটাই আছিলে কনকেভ মিৰৰৰ ইমেজ ফৰ্মেশ্যন যোনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নাও উই উইল গ' টু আৰ নেক্সট টপিক ইউজেছ অফ কনকেভ মিৰৰ আমি কনকেভ মিৰৰৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ কিয় পঢ়ি আছোঁ তাৰ কিছুমান ইউজেছ আছে চ' ইউজেছবিলাক কি পঢ়ি যাওঁ কনকেভ মিৰৰ মোৰ টৰ্চ ভাইকেলৰ হেডলাইটবিলাক এইবিলাকত কনকেভ মিৰৰ ইউজ হয় টু গেট পাৱাৰফুল পেৰেলেল বিমছ অফ লাইট নেক্সট কনকেভ মিৰৰ মোৰ ছেভিং মিৰৰবিলাকত ইউজ হয় ছেভিং মিৰৰবিলাকত কিয় ইউজ হয় যে মই ফেচটো এনলাৰ্জ দেখিবৰ কাৰণে ছেভিং মিৰৰবিলাকত কনকেভ মিৰৰ ইউজ হয় নেক্সট নাম্বাৰ 3 টো হ'ল ডেণ্টিষ্টে কনকেভ মিৰৰ ইউজ কৰে কিহৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ দাঁতকেইটা চাওঁতে দাঁতকেইটা অলপ যাতে এনলাৰ্জ দেখে সেইটো কাৰণে ডেণ্টিষ্টবিলাকে কনকেভ মিৰৰ ইউজ কৰে নেক্সট আহিল কনকেভ মিৰৰ ইউজ হয় মোৰ টু কনচেনট্ৰেট দ্য ছানলাইট এণ্ড টু প্ৰডিউচ হিট ইন ছ'লাৰ ফাৰ্নেন্স ছানলাইটটো কনচেনট্ৰেট কৰি কেনে হিট প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণেও মোৰ কনকেভ মিৰৰ ইউজ হয় তো ডেণ্টিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তুমি দেখি যদি কোনোবাই ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ গৈছা ফাৰ্ষ্ট ডেণ্টিষ্টে এখন সৰু গ্লাছ লৈ কেনে দাঁতকেইটা চায় আৰু সেই সৰু গ্লাছখন বেলেগ একো নহয় কনকেভ মিৰৰ হয় নেক্সট কনকেভ মিৰৰ এখন যদি তুমি ছানলাইটৰ ওচৰত ৰাখা আৰু ইমেজটো এখন যদি পেপাৰ এখন যদি ফ'কাছত এইখন এখন কনকেভ মিৰৰ ধৰি লৈছোঁ ছানলাইটৰ ওচৰত মই কনকেভ মিৰৰখন ৰাখিছোঁ আৰু ফ'কাছত যদি মই যদি পেপাৰ এখন দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই পেপাৰখন জ্বলি যাব সেইটো মই এইটোৱেদি বুজাব পাৰিম যে এইখন ধৰি লৈছোঁ মোৰ কনকেভ মিৰৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ছানলাইটটো যিহেতু ইনফিনিটিৰ পৰা আহে চ' অবজেক্টটো মোৰ ইনফিনিটিত থকা বুলি ধৰিব পাৰোঁ অবজেক্টটো ইনফিনিটিৰ পৰা আহিছে ছানলাইটবিলাক আহিছে কনকেভ মিৰৰখনৰ ওপৰত পৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ৰে ফ'কাছত কনচেনট্ৰেট হ'ব এই ফ'কাছখনত যদি মই এখন প্লেইন বগা কাগজ এখন যদি ৰাখোঁ সেই কাগজখন ফুটা হৈ যাব কাৰণ গোটেইখিনি হিট কনচেনট্ৰেট হৈ ফ'কাছটোতে পৰিছে চ' সেইটো কাৰণে মোৰ পেপাৰখন পুৰি যাব এইটো চাব পাৰা সেইটো হ'ল মোৰ এই অবজেক্ট এট ইনফিনিটিৰ এক্সাম্পল বুলিও তুমি ধৰিব পাৰা চ' হিট কনচেনট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণেও আমি কনকেভ মিৰৰে ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে থেংক ইউ